السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں علی ممتاز۔ یقیناً عید کا موقع ہے تو تمام دیکھنے والوں کو، تمام مسلمانوں کو جو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، ان کو عید کی خوشیاں مبارک۔ لیکن عید کے اس موقع پر یہ وہ پہلی عید ہے کہ جب ہم اس احساس کے ساتھ اس عید کو منا رہے ہیں کہ اس عید سے پہلے کیا ہوا، کتنے لوگ کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی رپورٹس پازیٹیو آئیں اور ان کو کرونا پازیٹیو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو کرونا کے مرض میں تو مبتلا نہیں ہوئے، لیکن کرونا کی وجہ سے جو بندشیں تھیں، جو کام کاج بند تھا، اس کی وجہ سے خاصی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ گھروں کے چولہے بجھ گئے اور 2 وقت کی بچوں کو روٹی فراہم کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو آج ہمیں عید کے موقع پر ان لوگوں کو یاد کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے جو ہم سے بچھڑ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ عید سے 2 روز پہلے ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، ہماری قومی ایئر لائن PIA کا طیارہ گر کر تباہ ہوا، لاہور سے پرواز ہوئی، کراچی لینڈ کرنے سے پہلے طیارہ گر کر تباہ ہوا، اس میں لوگ جو شہید ہوئے ان کو ہم نے یاد کرنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے، اور جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہم مہمانوں سے بات کریں گے عید کے حوالے سے۔ کچھ عید یقیناً خوشیاں ہیں لیکن کچھ خوشی کم بھی ہے، لیکن بہرحال ایک ہمارا مذہبی تہوار ہے جس کو ہم سب مناتے ہیں، ہم سب کو اس کا انتظار ہوتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کے بعد تو عید کا اور بھی زیادہ انتظار ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ سب ان کے فینز ہیں، بلکہ جو ان کے فینز کی تعداد ہے اس میں، یا فینز کا جو لاٹ ہے اس میں آپ مجھے بھی شامل کر لیجئے، بیکاز میں بھی ان کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ منجھے بھی آرٹسٹ ہیں، یہ نہیں ہے کہ بہت ہی پرانے آرٹسٹ ہیں، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے کہ جب ان کو ہم نے پہلی مرتبہ سنا، ان کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا، اور آج بھی وہ اسی طرح سے پرفارم کر رہے ہیں، اسی محنت سے، اسی لگن سے، اسی انرجی کے ساتھ، کہ جو آج کل کے شاید جو نئے آ رہے ہیں جن کو نیا شوق ہے پرفارم کرنے کا، آرٹسٹ بن رہے ہیں، شاید وہ بھی اتنی محنت سے پرفارم نہیں کر پاتے یا اتنی انرجی کے ساتھ پرفارم نہیں کر پاتے۔ ہم بات کر رہے ہیں استاد رفاقت علی خان صاحب کی۔ رفاقت صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایک ایسی ملٹی ٹیلنٹڈ، آپ ان کو خاتون، میں سوچ رہا ہوں خاتون لفظ استعمال کروں یا نہیں، اچھا چلیں اجازت مل گئی ہے تو خاتون، اور انہوں نے بھی اپنے کام میں بہت عروج پایا، اور اب اپنے اس کام کو لے کر وہ انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو انسپائر کر رہی ہیں، موٹیویٹ کر رہی ہیں، اور وہ کس طرح سے، وہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں جی عروج ناصر کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی، اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت اور عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، گو کہ آپ نے کہا ہے کہ اس دفعہ آپ عید کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کریں گی کہ جس طرح سے آپ کیا کرتی ہیں۔ اس طرف آنے سے پہلے رفاقت بھائی، بڑے عرصے بعد آپ سے آج ملاقات ہو رہی ہے۔ جی میں آپ کو اصل میں ملنے ہی آیا ہوں۔ اچھا، تو آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ ایک ملاقات کا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ جی بالکل اس طرح، بلکہ جب بھی میں ابھی آپ کا سوچ ہی رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے، اور اب جب آپ آئی گئے ہیں تو مجھے نا یوں لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے کہ جس طرح میں آپ کا نہیں، میں لندن کو دیکھ رہا ہوں، میں UK کو دیکھ رہا ہوں، اور UK میں پاکستان کو دیکھ رہا ہوں۔ پرانی یادیں واہ، مجھے صبح جگا دیتے تھے، جس طرح سے آپ وہاں پر ماشاءاللہ سے پرفارم کرتے رہے ہیں، اور آج بھی وہاں پر لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ آپ کو بلاتے ہیں، اور کرونا کی وجہ سے نہیں بلا پا رہے ہوں گے۔ تو کیسی گزری عید؟ سچی بات بتاؤں آپ کو، یقین کریں کچھ دل اداس ہے بڑا، کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کرونا کا جو سٹریس ہے اور اس کا جو خوف ہے، وہ ایک کانسٹنٹلی لائف کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی عادت بھی ہو جائے ہمیں، اور ہم شاید اس سٹریس سے کبھی نکل بھی جائیں، اللہ کرے۔ اور سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے آپ کو جب آپ بہت ایموشنل ہوتے ہیں۔ میرا کام بھی ایسا ہے، ہمارا ایموشنلٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یار ڈائلاگ بڑے مارتے ہو تم، اور تم لوگ بڑی ایموشنل باتیں کرتے ہو، بڑی کبھی ڈپریسنگ باتیں کرتے ہو، اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی ایکٹر بول رہا ہے۔ ہمارا کام ایسا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس میں کبھی کمیونیکیشن کا بھی بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے، لیکن اس میں فیل ہے کام، تو ہم اس لیے بہت ساری چیزیں بہت جلدی فیل کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں چیزیں۔ اور درد کا لفظ جو ہے اس کے معنی محبت کے ہیں۔ ایک تو درد ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، جسمانی درد ہوتا ہے، ایک ذہنی درد ہوتا ہے، ایک سر کا درد ہوتا ہے، ایک پیٹ کا درد ہوتا ہے، بہت سارے درد ہے۔ ایک درد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ درد سب کو دے،
وہ ایک بلکہ میرے ایک بڑا اچھا ایک ہم سنی ہوئی ہے لتا منگیشکر کی کہ درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ. میں نے تجھ سے چاند ستارے کب مانگے روشن دل بیدار نظر دے یا اللہ. سبحان اللہ. سورج سی ایک چیز تو ہم سب دیکھ چکے, سچ مچ کی کوئی نئی سحر دے یا اللہ. یا دھرتی کے زخموں پہ مرہم رکھ دے, فلسطین, سیریا اور تباہی, یہ کرونا 1 لاکھ بتا تو امریکہ بھی مر گیا, کہتے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے تو سڑنا بھی مر جانا. یا دھرتی کے زخموں پہ مرہم رکھ دے یا میرا دل پتھر کر دے یا اللہ. دعا ہے نا, تو درد کا جو تعلق ہے نا وہ آپ کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. اللہ ایسا درد سب کو نصیب کرے, ہو سکتا ہے پھر ڈپریشن بھی کم ہو. بالکل بالکل. تو عید آپ نے اس دفعہ سادگی سے منائی؟ میں عید ہمیشہ سادگی سے مناتا ہوں. مجھے اتنی میں ایم اے ویری فیملی اورینٹڈ پرسن. میں جب اپنے بچے بیوی دیکھتا ہوں نا مجھے لگتا ہے میرے پاس پلاٹ بھی ہیں, میرے پاس زمینیں بھی ہیں, میرے پاس دنیا چاند کی. وہ جو میرا بچہ کہتا ہے وہ لال رنگ کے شوز لینے ہیں تو عید ہو گئی میری کیونکہ میں اس کو لے کے دے سکتا ہوں. اور الحمدللہ پھر وائف اگر کہے کہ میں بھی پارلر تو ٹائم لیتا ہے, میں بال ٹھیک کروانے لیتے, میں بڑا ہی خوشی ہوگی. میں کہنا یار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا مجھے. ہاں ایک چیز جو زبردست ساری زندگی, وہ کہتے ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے, ڈوبی جب دل کی نیا سامنے تھے کنارے. اس میں ایک شعر ہے, وہ کمی تو رہے گی. ایسا بھی کچھ جہاں یہ آپ نے بتایا کہ دوستی ہے, وفا ہے, لیکن اس میں جو کمی کا ایک لائن ہے نا, وہ جیسے میری ماں اور میرے گھر کے جو افراد جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں, میری بڑی بہن, میرے والد, اور میں نماز میں جب تینوں کی ایک دم سے شکل سامنے آتی ہے اور ایک دم سے اللہ سے دعا ہوتی ہے, یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے, اور اللہ تعالیٰ اور جتنے دنیا میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہماری بھی آسانی فرما تاکہ ہم آرام سے. اس طرح کی چیزیں بہت ساری میموریز اکٹھی ہوتی ہیں جو ہانٹ کرتی ہیں, دل کو آ کے ٹچ کرتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, میں اپنا دکھ کیسے دور کرتا ہوں. میرا دکھ ہے کہ میں نے ہارمونیم پکڑنا ہے تو دنیا جہان کی جو غزلیں ہیں جس میں کوئی اچھا ایسا شعر, جیسے میں آج کل مہندی صاحب کی غزل سن رہا ہوں, بہت شمار لمحوں کا صدیوں سے کر رہا ہوں میں, عجیب وقت سے یارو گزر رہا ہوں. واہ, یہ سارا فیض اسی آتش جنوں کا ہے, بہت اندھیرا ہے لیکن نکل رہا ہوں میں. واہ, آہستہ 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 چیزیں, پھر چیزیں اچھا دوسری دنیا سمجھتی ہے یار یہ جو فلموں کا گانا, او یار خدا کی قسم کئی دفعہ انہوں نے عام شعرا سے اتنی بڑی بات کی ہوتی. آنند بخشی کسی فیض احمد فیض سے کم نہیں ہے, مجھے گستاخی کی, اللہ مجھے معافی دے دے. اب یہ کتاب, اب ایک لائن ہے, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. کون لکھ سکتا ہے, کوئی لکھ سکتا ہے, لیکن اگر اس کو سر مل جائے تو یہ کہاں جاتی ہے بات, اور سر کے سارے خلاف ہیں. اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. تو عروج آج کل آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہیں, ان کو سدھار رہی ہیں, تو بڑا مشکل کام ہے جو آپ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. نہیں, میں آپ نے شاید مجھے آپ کو یہ لگا ہو کہ میں سدھارنے کی کوشش کر رہی ہوں, در حقیقت میں خود سدھرنے کی کوشش کر رہی ہوں, اور خود سدھرتے سدھرتے دوسروں کو بھی سدھار رہی ہیں. وہ علی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کسی کو دیتے ہو نا, مثلاً اگر کوئی خوبصورت گفتگو آپ کریں گے یا کوئی ایسی بات جس طرح سے آپ نے کی, میں ذرا تھوڑی ان کی گفتگو پہ اور پھر میں اپنی بات پہ آتی ہوں, کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بیوی مجھے کہتی ہے سیلون اور میں راضی ہو جاتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ بہت راضی ہوتی ہوں گی بیکاز میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں, گریٹ ہیومن بینگ. تو مجھے ان کی گفتگو سن کے یوں لگا جیسے میرے یہاں لیفٹ سائڈ پہ ایک فرشتہ ہے, اور پھر میں نے ادھر دیکھا تو رائٹ اینگل لکھا ہوا تھا, تو آئی تھاٹ اٹس اینجل. مجھے یوں لگا میں 2 اینجلس کے بیچ میں بیٹھی ہوں. وہ گانا آپ گا سکیں گے, اتنا مشکل گانا ہے, اینجل آئی ایم لائک این اینجل. میری انگلش میں کم پارٹ. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, آن اے سیریس نوٹ, آنسرنگ یور کوشچن, زندگی میں ہم دیتے وہ ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے. اگر میرے پاس پانی ہے تو میں آپ کو پانی دے سکوں گی نا, اگر میرے پاس پازیٹیوٹی ہے تو میں کسی کو دے سکتی ہوں. تو اف آئی ایم شیئرنگ سم تھنگ, یہ بیسکلی اسٹارٹ ہوا تھا کرونا کے, آپ کو پتہ ہے جب کرونا آیا ہر طرف اس قدر نیگیٹیوٹی, اتنی نیگیٹو فورسز تھیں, ہر کوئی نا امیدی کی بات کر رہا تھا. اینڈ آئی واز لائک کہ اس ٹائم پہ لوگ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں, غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, مگر چیریٹی آف ورڈز از ویری امپورٹنٹ, چیریٹی آف پازیٹیوٹی is very important. So this is how I started. Or doesn't matter what you have, but what you have you share it with people is charity. لیکن اس میں عروج ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب آپ ان کو سمجھانا شروع کرتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ کیا لگے میں جی سمجھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں, صحیح, ہمیں خود
पता है, हमें मालूम है, हमें समझाओगे, हमें बताओगे, हमें सिखाओगे, तो लोगों की ये सोच होती है। तो क्या इस तरह का कुछ फीडबैक भी आता है कि देखिए आप हमें नसीहतें ना करें? अली, मैं एक तो ये कि नसीहत नहीं करती हूँ, आई डोंट से कि यू हैव टू डू दैट, मैं सिर्फ वो प्रोज एंड कॉन्स रखती हूँ, इट्स योर चॉइस, बिकॉज वी आर ऑल हियर, हमारी अपनी जिंदगी में चॉइसेस होती हैं, हम क्या पिक एंड चूज करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेट मैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने चीज़ समझी है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा फ़कीर हैं, हम सब फ़कीर हैं, हम बहुत तंग आते हैं सिग्नल्स के ऊपर खड़े हुए फ़कीरों को देख कर जो हाथ फैलाए खड़े होते हैं, कोई आके वाइपर से साफ करना चाहिए, लाइक नो 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 नो, बट हम अपने तमाम रिश्तों में फ़कीर हैं, वी आर नॉट स्टैंडिंग देयर टू गिव, वी आर, बीवियाँ हैं माजरत के साथ, मगर बीवियाँ हैं तो वही कह रही होती हैं हमें टाइम दो, हमें अटेंशन दो, हमें पैसे ऑब्वियसली दो, और यू नो एंड इट द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। जब आप एक रिलेशनशिप पे आते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि मुझ देख रहा होता है कि मुझे उससे क्या मिलेगा, बट वी नेवर आर ट्रेन्ड एंड वी नेवर थिंक कि हमें क्या देना है, व्हाई कांट वी बी द गिवर्स। सो ये जो एक सिनेरियो है इसने हमारी कौम क्या पूरी दुनिया को फकीर बना के रखा हुआ है, और हर तरफ वो जो फुकरा है उसकी वजह से ये एक नेगेटिविटी है। So I think I am trying to learn just to give in every which way, चाहे वो स्माइल हो, चाहे वो खूबसूरत थॉट्स हो, चाहे वो किसी की जिंदगी आसान करनी हो, चाहे यू नो बेशक पैसों के मामले में चैरिटी हो। सो आई थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। नाज़रीन, हमारी मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू जारी है कि इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो मजीद गुफ्तगू होगी रफ़ाकत अली खान साहब से और उरूज नासिर से। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं ईद की मुनासबत से, और स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ। आपने कहा था कि ईद के मौके पर आप इस दफ़ा कोई खुद से नया लिबास नहीं पहनेंगी, बल्कि आपकी कोशिश होगी कि आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दें। देखिए, यस, आई हैव टेकन दिस डिसीजन। मैंने ज़िंदगी में मैं एक बताऊँ, मुझे मेरी शख्सियत का ये अल्लाह की तरफ से ट्रेट है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं कॉम्प्लेक्स नहीं हूँ। मेरे पास फटे पुराने भी कपड़े होंगे ना तो मैं कहीं जाऊंगी, आई विल गो विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई हैव लर्नड दिस फैक्ट दैट आई एम अ सोल। उरूज नासिर, आपको मैं एक लेबल मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेहनत करके किया, मगर रियलिटी मेरी ये है कि मैं एक सोल हूँ, और उस सोल का फुलफिल होना और उसके अंदर उस सोल की क्वालिटीज़ में आपकी में क्या क्वालिटीज़ हैं, वो बेसिक क्वालिटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर वो हैं तो फिर आपको ये कपड़े, ये चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों से बालातर हो जाते हैं। 7 क्वालिटीज़ ऑफ सोल। 1 इज़ हैप्पीनेस, अदर इज़ ब्लिस, थर्ड इज़ लव, पावर, प्योरिटी, पीस, विजडम। जब आप इन चीज़ों का मजमुआ बन जाते हैं फिर आप लोगों से बेनियाज हो जाते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह की बारगाह में मांगी हुई बहुत अरसा पहले से दुआएं कि मुझे इस दुनिया से बेनियाज कर दे। तो कपड़े नए पहनना, फटे हुए पहनना, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? हाँ, मेरे लिए ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगी कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं पूरी दुनिया का मैं ठेका नहीं ले सकती और ना मैं मगर मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो मेरे से कम बेहतरीन या मेरे जैसे कपड़े तो कम से कम पहने। सो या दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड दिस इज व्हाट आई डू इवन बिफोर कोरोना, बट दिस टाइम तो डेफिनेटली और ज्यादा। हाँ। रफाकत भाई, ईद के मौके पर बातों के बाद एक शेर याद आ गया। जरूर जरूर जरूर। रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। वाह, जैसे अरूज जी बोल रही हैं बड़ी इज्जत के साथ, मैं बहुत एहतराम करता हूं, बड़े अदब से, कोई बदतमीजी नहीं। अरे रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके घर तू आए। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत बातें आपने मुझे ऐसे ही बुला ली। अरे छोड़े मुझे, मैंने सीखा है इनसे, मुझसे उम्र में भी छोटी है, अल्लाह इनको जिंदगी दे। मैंने पूरा एक मंथ बैठ के इनके साथ एक प्रोग्राम में इन्होंने होस्ट किया। अल्लाह की कसम मैं हैरान हूँ इनकी एनर्जी पे, और इनकी बातों से भी एक प्योरिटी और एक सोल नज़र आती है, जो मैं बिल्कुल तारीफ़ें नहीं कर रहा इनकी। और जब ये बिल्कुल इस तरह मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, इस तरह नहीं था इनका ये ज़िंदगी का जीने का तरीका, उस मॉडर्न दौर में भी मैंने उनको देखा हुआ है। उस वक्त भी इन्होंने मुझे इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा। उस वक्त भी खुदा की कसम इतनी सपोर्टिव और इतनी अच्छी आर्टिस्ट है ये। मैं आर्टिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आर्टिस्ट होना भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, व्हिच इज आई एम सॉरी टू से, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट ना होती तो आज इतनी अच्छी मुकर्रर भी ना होती। बेशक, मैं आई टेल यू अल्लाह ताला ने आपको ये
आर्टिस्ट। मैं आपको एक, आपने जो पहले बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात थी कि आपने कहा कि कई दफ़ा ये हम सुरों के अंदर फंस जाते हैं और लोग एक दूसरे को जज करना शुरू करते हैं कि ए ते गाना ते, मगर मैं आपको ऑन एयर मैं कह चुकी हूँ पहले, मैं अभी भी और मरते दम तक ये कहूँगी, जितनी गुडनेस, जितनी जेनरोसिटी और जितनी क्लैरिटी और जितनी कंपैशन मैंने आर्टिस्ट्स में देखा है, सिंगर्स में देखा है और इन तमाम मीडिया से रिलेटेड लोगों में देखा है, मैं दूसरी साइड पे भी बैठी हूँ, मैं दूसरे लोगों के साथ भी वक्त गुजारा है, बट जितनी हिपोक्रेसी मैं वहाँ देखती हूँ, अल्लाह माफ। नहीं, लेकिन आप रफाकत भाई के बारे में एक बात तो क्लियर है कि सेल्फ मेड आदमी है और मेहनत की है, स्ट्रगल की है, किसी मतलब पैराट्रूपर नहीं है, किसी को इस्तेमाल नहीं किया है, खुद अपने फन की बुनियाद पर आगे बढ़े और इस तमाम स्टेजेस को, मराहिल को तय किया है। रफाकत भाई, ईद के मौके पर किचन में जाने का इत्तेफाक होता है? हाँ जी, मेरे माशाल्लाह बनाने के लिए, खाने के लिए नहीं, बनाने के लिए। बनाने के लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खाने वालों में से वो मेरी वाइफ जो है बहुत अच्छा बनाती है। खाने वाले में से नहीं है, वो खाने वाले और हैं, वो आते हैं इनके पास अक्सर। तो वो मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा। मेरा एक बेटा माशाल्लाह 21 साल का, एक 18 साल का है, दो जो छोटे हैं वो 9-9 साल के हैं, वो 4 बेटे मेरे ख्याल से। तो वो माशाल्लाह खाने पीने का ही माहौल चलता रहता है, लेकिन बहुत अच्छा मैं कोशिश करता रहता हूँ क्योंकि थोड़ा दुनिया में फिरे भी हैं, तो आजकल वो जो न्यूट्रिशन और हाइजीन चीजें और ऑर्गेनिक, कैलोरी काउंट और ये सब, और ऑर्गेनिक बाहर के मुल्कों में बहुत सस्ता है। ऑलिव्स आपको बड़े सस्ते मिल जाते हैं, 3 पाउंड में इतना बड़ा आपको जार मिल जाता है, आपको ऑयल मिल जाता है, आपको चीज आप हल्का सा डालते हैं, 2-4 चम्मच डाल के उसको थोड़ा सा खा पी लेते हैं, कुछ सैंडविच ले लिया, कुछ इधर इतना घी डाल के, एक उधर इतनी सारी रोटियां रख के ले भी खा तू, तो उधर सलाद मांगी है तो इतने बुरे प्याज काटे होते हैं मैं बता नहीं सकता आपको। फिर आहिस्ते आहिस्ते हम सीखते हैं, लोगों को देख के, टीवी देख के, तो यकीन करें बड़ा मजा आता है उनके साथ उनको ज्वाइन करके। मैं कभी कभी उनको अच्छा आमलेट बना देता हूँ। अच्छा। बट द पीपल आर वेरी, माशाल्लाह आजकल के जो बच्चे हैं उनको पता है, शौक है। शी इज अमेजिंग। अच्छा, डर के कह रहे हैं या दिल से कह रहे हैं? सुर में है। अब तक आपने बातें दिल से कही। आपको मैं एक बात बताऊं, डांट दिया आपको सुर में। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना सुरीला गाने वाले को दाद की जरूरत होती है, उतना सुरीला बनाना भी एक हुनर है। ये बिल्कुल सुरीला बनाने वाले को भी दाद। अच्छा, ये बताएं, जब आपसे उनका कभी कोई इख्तलाफ किसी बात पर झगड़ा होता हो, हाँ जी, तो हल्के फुल्के मौसीकी चलती हो, तो वो फिर मौसीकी आप उनको किस तरह से अपने दिल का हाल बयान करते हैं और वो फिर कैसे करते हैं? ये अपने लिए ना रहनुमाई चाह रहे हैं। प्लीज रहनुमाई दीजिए। देखिए जी, बहुत अरसा हो गया शादी को, अब तो लड़ाइयाँ भी खत्म हो गई। फिर भी कभी कभार फॉर मतलब एंटरटेनमेंट से अब तो वो जो बजाय लड़ाई बनते थे वो नहीं रहते, लेकिन कुछ ना कुछ तो कभी कभार होता है। फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तो सब मेरे जाना। अच्छा, कभी कभार अपनी मिसेस को आप कोई गाना सुनाते हैं आजकल? अरे मेरा वो एक शादी पे ढोलकी पे सहेलियों के साथ गा रही थी। अच्छा। वैसे काफी छोटी है मुझसे, 8-9 साल का फर्क है काफी। तो वो गाड़ी थी पंजाबी गाना एक नूर जान का, तो मैं बाहर उतरे गाड़ी से, हम सब जितने भी उस वक्त जवान होते थे, ऋषि कपूर होते, नहीं बहुत हो गए। अच्छा अब मुझे उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती कहते थे, शक्ल मेरी मिलती थी, तो मैंने कहा था रिलैक्स होकर बोले, बिल्कुल इस तरह का इंटरव्यू नहीं देता, बात करना सही है। मैं भी सोच रहा था, खुद से कहने वाला था मिथुन, लेकिन मैं कहा नहीं, जरा कोई और सोच ले, तो उन्होंने मैंने खुद ही कह दिया। तो मैं क्या गान कौन दिया, आप यकीन करो, इतने सुर में आवाज आ रही थी। अच्छा। लाइया में तेरे नाल वे, वो मैडम का बड़ा अच्छा गाना। मैं गया तो वो अपनी कजन थी, वो माशाल्लाह एकदम से तो बच्चे जवान हो जाते, हमारे तो बच्चे थे एकदम से जवान हो जाते। मैं क्या ये कौन है? वो तो बताया जी वो तो खाला की बेटी है। तो वेरी गुड, मुझे बड़ा पसंद आया गाना, और इतना खूबसूरत गाया। तो मेरा दिमाग, हम तो गाने, हमारे जो क्राइटेरिया ना गाने बजाने वाली की फैमिलियों में, वो ये नहीं पूछे तुमने MBA किया है, तुम्हें नौकरी कब मिल रही, पता लग जाए चंगा गाँव रिश्ता। अच्छा। हाँ, हमारी फैमिली में नाम बहुत मैटर करते हैं, फैमिलीज का। आप यकीन करें ये किस फैमिली क्या है। हाँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह और इनमें भी मतलब जाहिर है, जब गाने की आप फैमिलीज की बात करें तो उसमें भी एक नजीबुल तरफैन भी होते हैं ना, जो दोनों पूरी फैमिली एब्सोल्युटली जो वो हो, तो वो सबसे ज्यादा उसमें आपको अपनी फैमिली के अंदर बड़ी सपोर्ट होती है। आप यकीन करें एक दूसरे को बहुत अच्छा देखते हैं।
ہم بھوکا نہیں مرنے دیتے. آپ سوچ نہیں سکتے ہم کتنا اپنے بہن بھائیوں ایک دوسرے کا خیال میرا تو آپ کو ان کی موسیقی ان کا جو ہے وہ گانا پسند آ گیا. اور پھر میں نے جب شادی ہوئی تو میں نے پھر ایک ٹھمری کی فرمائش کی, میرے چچا کی سیاں بنا کر سنا. ایسی سنائی میں کہ اس طرح تو میں بھی نہیں گاتا, چپ کر کے عزت بچا لو ذرا ہو جائے گا. آپ بھابھی دیکھ رہی ہوں گی تو ذرا وہ بھی خوش ہو جائیں گی کہ دیکھیں کیا وقت تھا وہ یاد کرا دیا. ذرا ہو جائے. کون سا سیاں بنا کر سنا؟ آپ کی اجازت, معافی کے ساتھ کیسی باتیں مائنڈ میں کیجیے گا. ٹھمری ہے. سیاں بنا گر سونا 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 انترا ہے. جب سے بلم پردیس سدارے چین جیا نہیں پائے ہو سیاں بنا گر سون. بہت اچھا. نہیں ہم سے کیوں ڈرنا تھا, آپ کو ڈرنا تو گھر پہ چاہیے تھا نا, کیونکہ پہلے وہاں پر آپ کو دیکھ کے کہنا چاہیے بیگم صاحبہ اگر اجازت ہو تو میں ذرا کوشش کرنے لگا. لیکن ماشاءاللہ کمال. چاہ تو یہی رہے ہیں کہ گفتگو اسی طرح سے چلتی رہے, لیکن بریک بھی ضروری ہے. سو ناظرین اس موقع پر ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن دوبارہ ہماری جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر, اور ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں ابھی یہ سن کر سوچ رہا تھا کہ یہ رفاقت علی خان صاحب جیسے فنکار آرٹسٹ یہ کہاں ہیں, کدھر ہیں, کیونکہ آپ نظر نہیں آتے ہیں. ہاں جو آج کل کی یہ ذرا وہ سافٹ ویئر اور سی ڈی اور ذرا یہ ذرا ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اس طرح نام نہیں کیا جیسے عاطف اسلم. مطلب عاطف اسلم مجھے بڑا پسند ہے, بڑا اچھا آرٹسٹ ہے, اللہ اس کو زندگی دے. آپ ویسے کمرشل کام کم کیا؟ میں نے کم کیا. تو آپ عاطف اسلم نہیں بن سکے. میں کہا ہاں عاطف اسلم تو نہیں بن سکے لیکن اسلم ضرور بن گئے. آپ اگر عاطف اسلم کوئی نہیں دوسرا تو دوسرا رفاقت علی خان. اللہ دیکھیے ان کی اپنی جگہ, لیکن آپ نے کمرشل کام کم کیا ہے, آپ نے وہ کام کیا ہم ذرا کلاسیکل میں زیادہ رہے, کلاسیکل لیکن لیکن پکا کام کیا ہے. وہ جو کام ہے وہ آج سنا جا رہا ہے, کل کو پوچھیں گے دوبارہ تو شاید یہ اللہ نے جو مجھے نعت کا راستہ دکھایا ہے نا, میں یہ نہیں کہ یہاں مذہبی بن کے بڑی تعریفیں کرتا ہوں. ہم پتہ نہیں کیوں بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. یار کون نہیں عاشق رسول؟ جی بالکل. میں کہتا ہوں جو نہیں بھی مسلمان ہے وہ بھی عاشق رسول ہے, وہ وہ انڈائریکٹلی عاشق رسول ہی ہے, کیونکہ انہیں کا دیا ہوا ہے سب کچھ. یہ کسی کو سنانے والی باتیں نہیں ہے کہ آپ کسی سے ڈر کے یہ بات کریں گے. ہماری تو جانیں قربان ہیں ان پر. بات یہ ہے کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں, میری غزل اگر مشہور ہو جاتی تو میں شاید اتنا خوش نہ ہوتا, میرا کوئی پنجابی گانا مشہور ہو جاتا. اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا. میں یہاں پر آپ کے لیے بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے. الحمدللہ یہ چناؤ میں اس قابل نہیں, اس میں ہم خود کچھ نہیں کرتے, اور یہ اپنے وقت پر ہوا. ہاں جی الحمدللہ. یہ جب ہوا میں کہتا میں جب مروں تو میرے خطبے پہ لکھیں تو کچھ امن کو جا. یہ وہ والا. اور ابھی ہم پروگرام کے اختتام کی جانب جب ہم جائیں گے تو ہم اس پر آپ سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سنائیں. عروج آپ بہت اچھی کوک ہیں. اچھا آپ کو نہیں معلوم تھا؟ آپ کو یہ نیوز کہاں سے ملی ہے؟ نہیں آپ خیالی پلاؤ وغیرہ تو اچھا بنا لیتی ہوں گی. نہیں میں ویسے بھی بہت اچھا بنا لیتی ہیں. پھر پہلے اچھا آپ چاہ رہی تھی کہ میں منواؤں آپ کو اور پھر آپ نہیں 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 میں اچھی کوک نہیں, میں اچھی کوک نہیں, پھر آخر میں مان جاؤں. کمنگ فرام یو, آپ خود ایک اپنا بزنس رن کرتے ہیں کھانے پکانے کا, تو coming from you, I took it as a compliment. بناتے تو نہیں ہیں, لیکن یہ کہ I can taste and I can tell whether it's good or not. I got happy کہ شاید مجھے آفر بھی ہو جائے بڑھاپے کی طرف, اگر میرا ایک اور وہ کھل سکتا ہے نا. آپ اتنی تعریف نہیں, یہ نہ ہو نا بڑھاپے میں پھر آپ کہیں کہ اب تو یہ ڈوئی بھی اٹھانا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اچھا آپ ویسے کوکنگ کر لیتی ہیں؟ I have started cooking a lot since the corona started. اچھا جی اس کے بعد پھر میں نے just name it and I'll cook. اچھا واقعی مطلب ہر چیز, حلیم سے لے کے پائے سے لے کے پیزا, میں نے میرے گھر پہ میری والدہ کے گھر. چلیں ذرا آسان ذرا کرتے ہیں, ریسیپی پوچھنی ہے آپ سے. اچھا ضرور. چکن کڑھائی کیسے بنے گی آج ذرا ریسیپی بتا دیں. تو مسئلہ کوئی نہیں, صرف ٹماٹر ڈالیں آپ اس کے اندر, اور یا صرف ٹماٹروں کی
चिकन कढ़ाई, टमाटर कढ़ाई, टमाटर कढ़ाई, और उसको नमक और काली मिर्चें और बनाना मक्खन और देसी घी में आपने। अच्छा, तो चिकन वगैरह भी डालना बीच में? जाहिर है, ऑब्वियसली। प्याज भी डालने या नहीं डालने? नहीं, प्याज में नहीं डालती कढ़ाई। प्याज नहीं? नहीं, सिर्फ टमाटर। कोई सब्ज मिर्च? हाँ, सब्ज मिर्च, हरा धनिया, हाँ दही। आप किनसे पूछ रहे हैं? सिविलाइज लेडी। नहीं, ये अब जरा सिविलाइज तरीके से, अब देखें ना, कोरोना ने बड़ा कुछ सिखा दिया है, और खुद का बनाया हुआ जो होता है उसका तो एक अपना मजा होता है। बात ये अली, ये जो कोरोना का सारा सिलसिला चल रहा है, इसमें दो अपना आप महसूस हुई, या बावर्चन लगाए अपना आप, या फिर अपना आप उस्तानी लगाए, क्योंकि बच्ची को पढ़ा भी खुद रही हूँ और किचन में खाने वगैरह भी बना रही हूँ। मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो डिस्कशन दोबारा हमारी जारी रहेगी। आप हमारे साथ रहिए। जी, वक्फे के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। फैमिली में आपने ईदी कितनी दी? ईदी? When I say that I try to be the giver, so yes, इस ये गिनना नहीं होता कि कितनी दी है, जितनी दी हो उसको मुख्तसर। लेकिन दिल खोल कर बच्चों को दी? हाँ, मेरे पास सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो सिर्फ माशाल्लाह 3 हैं, जो मेरे 2 भाई की और एक मेरी अपनी बेटी है, बट उसके अलावा मेरे और बहुत सारे बच्चे हैं जो हिजाबीज के सारे वर्कर्स हैं। ओके, जबरदस्त। तो उन सबको भी आपने दी? जी बिल्कुल, वो उनका हक है सबसे ज्यादा। तो ये बताएं कि बच्चों को ईद के मौके पे तो इस दफा कहीं घुमाने के लिए कहीं लेके जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोरोना? मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने घर को ऐसा बना लूँ, इवन विद इन ड्यूरिंग कोरोना, और ईद वाले दिन, पहले दिन जो था उस दिन मेरी पूरी फैमिली, मीनिंग माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, एवरीबडी वाज ओवर, तो मैं उनके साथ खेलती ऐसा हूँ। क्यों? क्योंकि हम जब पूरा ये महीना गुजारते हैं, किसकी गुफ्तगू है, हर लम्हा हमारे दिलों में इश्क मोहम्मद व आले मोहम्मद है, तो जब उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं और वहाँ से रहनुमाई लेते हैं, तो हमारे आका जो वजह वजूद कायनात हैं, वो अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपने नवासों के साथ जिस तरह से खेलते हैं, मैं उधर से रहनुमाई लेते हुए अपने बच्चों के साथ वैसे खेलती। यस, सो कहीं खेलने के लिए, बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए, ये नहीं है कि मतलब अगर मैं अरूज नासिर और एक एंटरप्रेन्योर और टीवी, सो मैं बच्चों के साथ वो नहीं हूँ, मेरे बच्चे मेरे ऊपर भी चढ़ रहे हैं, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट ऑल दैट कंफर्ट फॉर द किड्स एंड एंटरटेनमेंट। हमें मोहताजी से निकलना है। क्या जरूरी है कि हम जिंदगी में खान साहब खोटे सिक्के दे के ना, तो हम खुशियां खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि 3 दिनों के अंदर 32 अरब रुपीस जो खर्च हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब कुछ खर्च करने के बावजूद भी ईद वाले दिन ये सारे कपड़े पहनकर बैठे भी होंगे तो दिल में कहीं ना कहीं नाखुशी होगी, दे वोंट बी सेटिस्फाइड। हम अपना पैसा जो है वो गलत जगह पे खर्च करके, वो इसलिए भी शायद नाखुश होंगे कि जी अब पहन लिया है, लेकिन अब जाएं कहाँ? कहीं जा नहीं पा रहे हैं, और फिर वो नेवर सेटिस्फाइड। नेवर। बट आई थिंक सेटिस्फेक्शन आपको रिश्तों के साथ, कनेक्टिविटी के साथ मिलती है। और आप लोग, मेरी जिंदगी कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है, माई लाइफ हैज ऑलवेज बीन ओपन बुक। जिनके साथ रिश्ता नहीं रखा उनकी भी इज्जत की आज तक, और जिनके साथ है उनको पूरा वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मेरे मालिक का कि मुझे ये तौफीक अता हुई कि मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में हयात है। अल्लाह उनको मेरी भी जिंदगी अता करे, उनके पैरों की जो मिट्टी है उसके सदके में ये सब कुछ अताएं हैं जो अल्लाह ने दीनी है। तो मैं अपनी माँ की कदर मैंने सीखी और उनकी होते हुए सीखी। मैं इस चीज के ऊपर शुक्रगुजार हूँ, ये उसने अदा की है। सो आई थिंक इससे बड़ा क्या खजाना है। रफाकत भाई, अभी ईद के बाद से जब हम अपनी रूटीन पर वापस आएंगे कि ये पिछले 2 माह में, 1 महीना तो माह रमज़ान में था, फिर उससे पहले 1 महीना था, और अब जब ये कोरोना के बाद, ईद के बाद दोबारा से रूटीन शुरू होगी, लगता है आपको कि हमारे शहरों की, हमारे मुल्क की और दुनिया में जहाँ जहाँ पर सन्नाटे और सुनसान सड़कें हमें देखी, वहाँ पर ये खुशियाँ, ये सब बहाल होगा? जिंदगी लौट पाएगी अपनी उसी? यहाँ पे मेहंदी साहब का गाना याद आ रहा है, वज़ीर अफ़ज़ल साहब ने बनाया था कि हाय मेरी वरी छेती क्यों नहीं बोलता, वाह वाह तेरियां बेपरवाहियां डाढ़े हसाइयां। और एक और बड़ा अच्छा शेर है कि ख्वाजा फरीद का, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि उठ जाग सुत्या फरीदा है ते झाड़ू दे मुसीबती, तू सुता ते रब जागदा ते तेरी डांटे नाल फरीदी, तेरी डांटे दे नाल दोस्ती है। साफ अल्लाह की नाराजगी नजर आ रही है, खुदा की कसम। मुझे अपनी इस पूरी जिंदगी में पहली दफा एहसास हुआ है, शिद्दत से एहसास हुआ है। अब हमें किसी मिरेकल की जरूरत है इस वक्त। वो किस तरह होगी? अगर हम एक कलेक्टिव दुआएं करेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे,
रही बात हमारी अगले वाली ज़िंदगी, उसको तो अगले लम्हे का तो हमें पता ही नहीं है कि अगला लम्हा क्या आने वाला है, किस तरह का लम्हा होगा। अब यकीन करें इस वक्त हमें सख्त ज़रूरत है कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं समझता हूँ बहुत सारी, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें बिजनेस है, इस तरह मजहब भी बिजनेस ही बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। बड़ी माफी के साथ मैं कहता हूँ, बड़ी माफी के साथ बाजारों में करोड़ों रुपया गल्ले पे डाल रहे हैं, वो पता नहीं कौन ले जाता है, पता नहीं किसकी मुराद पूरी या नहीं हुई। इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो इतनी रियलिस्टिक है कि जो अपने आप को बहुत कहते थे ना, जैसे आप कहते हैं यू आर माई गॉड फादर, यू आर माई एवरीथिंग, आप ही सब कुछ हो, आप ही माई बाप हो, वो बात अब नहीं रही है। अब लोगों को पहचानना चाहिए कि एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी हस्ती है जो हमें बचा सकती है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और हमें कलेक्टिवली बैठ के एक तो अमल करना है उन चीज़ों पर जिस पर अल्लाह हमें बताया जाता है, हमें सोचना चाहिए एक नेशन के नाते। मैं कोई मैडम नूरजहां से किसी ने पूछा था जी कि अरुण जी कि कौम को कोई मैसेज दे। मैडम नूरजहां बड़ी रियलिस्टिक औरत थी, 27वें रमजान को फौत हुई थी। अगली बात मैंने नहीं करनी, अगली बात मैंने नहीं, काफ़ी ये बात काफ़ी है। कौम को कोई मैसेज दे तो मैडम बड़ी अच्छी बात है, मैं कौम की मैसेज देना, कौम सारियां समझाएंगे, क्या बात है, मैंने कौम को क्या बताना है। और मुझे उन्होंने एक सबक दिया था, मुझे आज भी याद है। एक प्रोड्यूसर को मैंने सलाम नहीं किया, तो मैं मैडम से मिलने गया, अपना को काम लेके गया था उनके पास, कोई मेरी जॉब का मसला था। तो मैडम चूंकि मेरे फादर को बड़ा प्यार करती थी, सानजाकत अली खान, सलामत अली खान हमारी फैमिली की तरह थी। सो आई वेंट देयर, आई मेट हर। उनको पता लग गया इसने सलाम नहीं किया उस प्रोड्यूसर को, और उसने शिकायत भी लगा दी, यार ये बच्चा है कल का, तो सलाम नहीं किया। मैडम ने चाय पिला रही मेरे साथ, अपने हाथों से पेस्ट्री खिला रही है। देखिए मैं कितना कुछ अच्छी बात कहती, हाँ सर मैंने, मेरा पूरा नाम याद है, आप कैसे कप रखा उन्होंने, मुझे खुद पिला रही थी चाय। मैं कह जी आपका नाम, ये उनके बड़े होने की निशानी। जी मैं कह जी मैडम नूरजहां। कहती नहीं मेरा पूरा नाम नहीं लेता, तुसी मेरा पूरा नाम नहीं लेता। मैं कह जी मलिका तरन्नुम नूरजहां। कहती ये है मेरा पूरा नाम। मैं मलका होके लोगों की खुशामद करनी है, तुसी तो कुछ भी नहीं बने हले। तो कहती अल्लाह को खुशामद पसंद है, थोड़ी बहुत खुशामद से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लोगों से प्यार किया करो। रफाकत भाई हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है, लेकिन करने से पहले ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे पास हों, और हमारी ये मतलब एक खुशनसीबी है कि आप आज हमारे पास ईद के मौके पर हैं। मेरी खुशनसीबी आप दोनों के साथ है। नहीं सर, मतलब इट्स एन ऑनर फॉर अस, और ये छोटी बहनों की तरह है, लेकिन जवाब नहीं इसलिए। ये मैं आज आपने बताया ना 2 बड़े, मैं भाग रहा था, मैंने कहा यार 3 बजे ते हाले अख खुल दी, तो मैंने कहा ये बड़े लोग हैं, बैठ के कुछ सीखेंगे। हाँ सब आप बड़े, ये इनकी जो आजिज़ी है ना, ये विज़डम है आप लोगों को जो अल्लाह ने बख्शा। हमसे पूछें तो हम हफ्ते में 4 प्रोग्राम आ रहे होते हैं, हम चारों के चारों आपके साथ बैठकर गपशप में गुजार दें और पता भी ना चले कि ये 4 प्रोग्राम्स गुजर गए। रफाकत भाई हमसे ना पूछो हिजर के किस्से, अपनी सुनाओ तुम कैसे हो, छोड़ो मन को जा। जी मैं 2 लाइनें उसकी पेश कर देता हूँ आप सबकी इजाजत से, और वो जो बड़ी शान है उसकी नजर। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगलगी, तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तेरे गुन गोर ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरिशे बरी, मिंबर तेरा अरिशे बरी, या रहमतल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा। आखिरी शेर है, तू है हेराम में अनिवार्य बांधे हुए, मैं दुरूदों की
دستار باندھے ہوئے. کیا کہنے, کیا لائن ہے, کیا کہنے, کعبہ عشق تو, کعبہ بھی پیار کرتا کیا ہے, کہنے, واہ میں واہ تیرے چار, یعنی ادھر بھی آپ ہی ہیں. اللہ اکبر, بے شک. تو اثر میں دعا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. قربان, سبحان سبحان اللہ. قربان, کیا کہنے. رفاقت بھائی بس یہ آج کا ہماری بڑی سونی ہوگی. آج کے پروگرام میرے لیے یادگار رہے. سبحان. بہت بہت شکریہ رفاقت بھائی, آپ تشریف لائے. روج آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ دونوں کی دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.